Today's lecture on engineering metrology, third semester. Its course code is 22342. Engineering metrology course outcomes are six number of course outcomes. First is select the relevant instrument for measurement. Second, use different types of comparators. Third, select gauges, feeds and tolerances for machine components. Fourth, use relevant instruments to measure different parameters of screw thread and gear. Fifth is use linear and angular measuring instruments. Last is select relevant surface testing methods. Then teaching and examination schemes. Three lectures are in a week and 2 practicals are in week. Theory paper hours is 3 hours. Theory end semester examination maximum 70 marks. Progressive assessment 30 marks, total 100 marks. 25 marks of end semester exam of practical and 25 marks of practical progressive assessment, total 50 marks. Total weightage of this subject is 150 marks. Then practical outcomes are 15 numbers of practical outcomes in their subject. Six units in this subject. First unit name is Introduction to Metrology. Second unit is Standards and Comparators. Third unit Limits, Feeds, Tolerances and Gauges. Fifth unit Screw thread measurements and gear measurement. Fifth Linear and angular measurement. Sixth is other measurements. There are 6 units in their subjects. I will start to first unit of Introduction to Metrology. In first unit, topics and subtopics are included such as metrology basics. First topics is definition of metrology, objectives of metrology, categories of metrology, scientific metrology, industrial metrology, legal metrology, need of inspection, precision, accuracy, sensitivity, readability, calibration, traceability, reproducibility, sources of errors, factors affecting accuracy, selection of instrument, precautions while using an instruments for getting higher precision and accuracy, and last is concept of least count of measuring instrument. First lecture contents in engineering metrology. First is what is metrology, function of metrology, objectives of metrology, categories of metrology, last is inspection and its needs. Metrology comes from this words. Metrology words comes from Greek words such as metro means measurement and logy means science. Metrology means science of measurement. How metrology relates day-to-day life. How metrology relates day-to-day life. Day-to-day life आपण अशा कोणकोणत्या वस्तू यूज करतो की आपण डे टू डे लाईफमध्ये आपण मेजरमेंट्स रिलेटेड आपण काही गोष्टी करतो.
याच्यामध्ये बघा आपल्याला ग्रॉसरी शॉप असेल, व्हेजिटेबल शॉप, शू शॉप किंवा क्लॉथ्स शॉप. याच्यामध्ये आपण जरी आपण किराणा मालाच्या दुकानामध्ये जर डाळ म्हणा, राईस विकत घ्यायला गेलो तरी आपल्याला त्याच्या पाठीमागं आपण 1 किलोग्राम 500 ग्रॅम इतकी आपण क्वांटिटी आपण जे हे करतो आहे बोलतो ती कशाशी रिलेटेड आहे, ते मेट्रोलॉजीशी रिलेटेड आहे. व्हेजिटेबल्समध्ये 1 डझन असेल, किलोग्राम असेल. म्हणजे क्लॉथ शॉपमध्ये आपण बऱ्याचशा शर्टच्या सायझेस आहेत, ML XL XXX अशा सायझेस आहेत. त्या सायझेस कशाशी रिलेटेड आहेत? या सर्व सायझेस ज्या आहेत त्या मेट्रोलॉजीशी रिलेटेड आहेत. दॅट इज द सायन्स ऑफ मेजरमेंट इन डे टू डे लाईफ. हे सर्व जे आहे ते रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजीशी आहे. आता हे आपण दररोजच्या जीवनामध्ये आपण यूज करणाऱ्या वस्तूमध्ये आपण मेट्रोलॉजीचा यूज करतो आहे. आपण जर ह्या इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजीविषयी बोलायचं झालं तर इट्स पर्टिक्युलरली रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, related to the industry. How metrology relates to industry? आपण इंडस्ट्रीमध्ये एखादा गिअर जर तयार केला तर त्याच्या सायझेस कोणकोणते आहेत? तर इंटरनल डाया, त्याचा आउटर डाया, एक्सटर्नल डाया. आपण ते व्हर्नियर कॅलिपरच्या सहाय्याने आपण काय करतो आहे? मेजर करतो आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय आलं आहे? कॉम्पोनंट्स, इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग केलेले कॉम्पोनंट्स आणि त्याला मेजर करणारे इन्स्ट्रुमेंट्स. जर आपण एखाद्या ठिकाणी यू हॅव शो द पिक्चर्स ऑफ शाफ्टचा एक्सटर्नल डायमीटर असेल तर आपण तो काय करतो? मेजर करतो आहे. एखादा मोबाईल शॉप असेल किंवा मोबाईलची मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल तर तिथं त्याच्या सायझेस हे विचारात घ्यावे लागतात. एखादं सिम कार्ड आपल्याला इन्सर्ट करायचं आहे तर त्याचा जो इन्सर्टेड पोर्शन आहे तो पर्टिक्युलर त्या साईजचा असला पाहिजे तरच तुम्हाला काय करणार आहे, ते जे तुमचं सिम कार्ड आहे ते त्यामध्ये इन्सर्ट करता येणार आहे. असे बरेचसे ऑटोमोबाईलमधले पार्ट्स आहेत, बरेचसे हजारो कंपोनंट्स आहेत की त्यामध्ये आपल्याला या मेट्रोलॉजीशी रिलेटेड काम करावं लागतं आहे. व्हॉट इज मेट्रोलॉजी or definition of metrology? Metrology, it is a science of measurement which deals with the accuracy of measuring instruments, units of measurement and their standards and methods of measurement. Again, it is a science of measurement. It is the science of measurement. It is the main thing of metrology. Metro means science, measurement, and logy means science. That is the metrology, which deals with the accuracy of measuring instruments. That is the important thing about the metrology. Accuracy of measuring instruments. जे आपण इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो ते कशासाठी यूज करतो आहे? त्याच्यामध्ये ॲक्युरेसी आणण्यासाठी. एखादा कॉम्पोनंट आपल्याला जर मॅन्युफॅक्चर करायचा असेल किंवा प्रॉडक्ट बनवायचा असेल तर त्याच्यामधले आपल्याला ॲक्युरेसी मेजर करता आली पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट बनवले आहेत. म्हणजे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे कोणकोणते आहेत? मायक्रोमीटर आहे, व्हर्नियर कॅलिपर आहे, बेवल प्रोट्रॅक्टर आहे, प्रो सर्कल आहे. ही सगळे जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते ॲक्युरेसी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण बनवलेले आहेत. म्हणजे ते मेट्रोलॉजीमध्ये आहेत. युनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स आता आपण एखादी स्केल घेतली तर त्याच्यावर आपल्याला काय काय दिसणार आहे? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर. हे जे आहेत ते सर्व युनिट्स काय आहेत? त्या इन्स्ट्रुमेंट जे आपण यूज करणार आहे किंवा ते मेजरिंगशी रिलेटेड आहेत. दॅट इज द युनिट्स ऑफ मेजरमेंट. किलोग्रॅम, ग्रॅम हे जे आहेत ते सर्व मेजरमेंटशी रिलेटेड युनिट्स आहेत. देअर स्टँडर्ड्स अँड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. मेथड्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स two methods of measurement. One is a direct measurement method and second is a indirect measurement method. आता युनिट्स आपण यूज करतो आहे, युनिट्स किंवा मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट पण यूज करतो आहे. त्याच्या थ्रू आपण काय काय एक्झाम्पल बघू शकतो आहे? डिस्टन्स, किलोमीटर, मीटर, मास, किलोग्राम, ग्राम, टाईम, सेकंद, मिनिट, हॉवर्स, टेम्परेचर,
degree Celsius, degree centigrade. Okay, voltage, volt. That is the various examples are in related to the measurement. Definition of metrology. Definition of metrology is the science of measurement and is primarily concerned with the establishment, reproduction, conservation and transfer of units of measurement and their standards. Metrology is concept in implement or apply in establishment, reproduction, conservation, unit transformation and their standards. Next, function of metrology. What is the function of metrology? As see, establishing units of measurement. First function is establishing units of measurement. Second is reproducing these units as standards. Ensuring the uniformity of measurement. Development of method of measurement. And last is the analysis of accuracy of methods related to errors. First is the units of measurements. Various units as per instrument. Various units as per instruments. प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला वेगवेगळ्या युनिट्स आहे. म्हणजे आपण जे यूज करणार आहे मेजरमेंट जी आहे त्या प्रत्येक मेजरमेंटला वेगवेगळे युनिट आहे. व्होल्टमीटर यूज केलं तर आपण व्होल्ट म्हणणार आहे. आपण स्केल यूज केली तर त्याच्यामध्ये इंच असेल, सेंटीमीटर असेल, मिलीमीटर असेल, असं बरेचसे युनिट्स आहेत. जसे की कप, पींट, क्वार्ट, गॅलन, पाऊंड, यार्ड, अशा प्रकारे बरेचसे युनिट्स आहेत ते आपण या मेट्रोलॉजी थ्रू यूज करतो आहे. नेक्स्ट, स्टँडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट. स्टँडर्ड्स मीन्स दॅट इज द ॲक्युरसी अदर दॅन units of measurement. accuracy in their standards of measurement. याच्यामध्ये वेइंग मशीन दाखवलेलं आहे तुम्हाला, याच्यामध्ये व्होल्टमीटर दाखवलेलं आहे, वेट मशीन दाखवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मीटर मीन्स आता कोरोना व्हायरसचा जो टेम्परेचर चेक करण्यासाठी आपण यूज करतो तो इन्फॉर्मीटर दाखवलेला आहे तुम्हाला. दॅट इज द स्टँडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट. हे कसे आहेत? स्टँडर्ड्स आहेत. मेजरमेंटमध्ये ही स्टँडर्ड्स आहेत. युनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट. युनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट मीन्स याच्यामध्ये तुम्हाला युनिफॉर्मिटी म्हणजेच काय, तुम्हाला जे आपण क्लॉथ शॉपमध्ये बघितलं आपण एस, एम, स्मॉल साईज, मीडियम साईज, लार्ज साईज, एक्सेल साईज, हे जे सगळे मेजरमेंट आहेत ते युनिफॉर्मिटी मीन्स एक्सेल, एल, एम याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी म्हणजे एखाद्या कंपनीनं, अशा बऱ्याचशा कंपनी आहेत की ते क्लॉथ शॉप किंवा क्लॉथचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतात, कपडे बनवतात. शर्ट, आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं की शर्ट बनवायचं आहे तर त्याची एक्सेल साईज, एल साईज, एम साईज याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी असली पाहिजे. म्हणजे एखाद्या कंपनीचं 4 कंपनी आहेत तर 4 कंपनीची जी एक्सेल साईज आहे ती सेम असली पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी आहे असं म्हणलं जातं आहे. ओके. नेक्स्ट बघा, तुम्हाला बेरिंग आहे, बेरिंग दाखवलेलं आहे 6001 बेरिंग. ओके. त्याचा जो आहे इंटरनल डाया जो आहे तो 12 mm आहे. त्याचा जो इंटरनल डायमीटर जो आहे तो 12 mm आहे. त्याच्यामध्ये आपण त्या बेरिंगमध्ये बेरिंग काय करणार आहे, ॲक्सेलवर बसवणार आहे. त्याच्यामधून काय येणार आहे, ॲक्सेल इन्सर्ट करणार आहे आपण. आणि त्याचा जो वरचा आउटर पोर्शन जो आहे, आउटर डायमीटर जो आहे तो 28 mm. मग याच्या अशा बऱ्याचशा कंपनी असतील की ते ही बेरिंग बनवत असतील, पण त्या सगळ्या कंपनीमधून त्याच साईजचे बेरिंग त्या नंबरला मॅन्युफॅक्चरिंग झाले पाहिजेत. तर त्याच्यामध्ये आपण युनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट आहे असं म्हणू शकतो. ओके. नेक्स्ट बघा, R6 बेरिंग 10 mm ॲक्सल, 22 mm हब. याच्यावरती जे एक्सटर्नल डायमीटर आहे त्या कशामध्ये, त्याच्या बाहेरच्या बाजूला काय असणार आहे ते आपण हबमध्ये इन्सर्ट करणार आहे. ओके. प्रिमो रिड्यूसर बेरिंग 10 mm ॲक्सल, 28 mm हब. ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट.
मी तुम्हाला सांगितलं तसं दोन मेथड्स आहेत. वन इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड अँड अदर इज अ कंपॅरेटिव्ह ऑर इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड. कंपॅरेटिव्ह ऑर इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड. डायरेक्ट मेजरमेंट मेथडमध्ये आपण काय करतो आहे, डायरेक्टली स्केलच्या साह्यानं किंवा आपला मायक्रोमीटर किंवा व्हर्नियर कॅलिपर याच्या साह्यानं आपण मेजरमेंट घेतो किंवा मेजर करतो. एखादी वस्तू काय करतो त्याच्या थ्रू मेजर करतो. कंपॅरेटिव्ह ऑर इनडायरेक्ट मेजरमेंटमध्ये काय येतं आहे, याच्यामध्ये आपण त्या वस्तूला न हात लावता किंवा त्या वस्तूला कोणत्याही प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट न टच करता आपण ते काय करतो आहे, इनडायरेक्टली मेजर करतो. इनडायरेक्टली मेजर करतो आहे. जसं की प्रोफाईल प्रोजेक्टर असेल, याच्या थ्रू आपण काय करतो आहे, इनडायरेक्टली मेजर करतो आहे. अशी बरीचशी उपकरणं किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, त्याच्यातून आपण इनडायरेक्टली मेजरमेंट घेऊ शकतो आहे. नेक्स्ट लास्ट, accuracy of measurement. Accuracy of measurement, this is the important part in metrology. Means accuracy is very important in metrological science, metrological measurement. Accuracy is very important. accuracy जर असेल तरच आपण बऱ्याचशा गोष्टी क्वांटिटिव्हली आणि क्वालिटेटिव्हली त्याला सेल करू शकतो किंवा त्याला कस्टमर्स नीड्स आहे, कस्टमर सॅटिस्फिकेशन त्याच्या थ्रू आपण करू शकतो. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ मेट्रोलॉजी. ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ मेट्रोलॉजी. व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ मेट्रोलॉजी? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू फाइंड आउट सोर्सेस ऑफ एरर्स. टू फाइंड आउट सोर्सेस ऑफ एरर्स. व्हॉट इज द सोर्सेस ऑफ एरर्स? सोर्सेस ऑफ एरर्स मीन्स आपण एखाद्या कंपोनंटवर ॲक्युरेसी का म्हणलं आपण एखादा गिअर जर घेतला तर त्याचा इंटरनल डाया आणि आउटर डाया, एक्सटर्नल डाया याच्या थ्रू आपण काय करणार आहे, एरर्स मेजर करणार आहे. जर त्याच्या मेजरिंग व्हॅल्यू अँड ट्रू व्हॅल्यू याच्यामध्ये जर डिफरन्स असेल, एरर मीन्स ट्रू व्हॅल्यू, डिझायर्ड व्हॅल्यू अँड मेजरिंग ह्यामधला डिफरन्स जो आहे त्याला आपण एरर्स म्हणतो आहे. ते आपल्याला कधी कळणार आहे, जेव्हा आपण एखादं इन्स्ट्रुमेंट त्याला आपण चेक करणार आहे, त्याचं इन्स्पेक्शन करणार आहे, त्यावेळी आपल्याला काय करणार आहे, त्यातला एरर कळणार आहे. म्हणून तो फाइंड आउट करण्याच्या हेतून आपण काय केलं आहे, मेट्रोलॉजीचा यूज करतो आहे. टू इव्हॅल्युएट द न्यूली डेव्हलप्ड कॉम्पोनंट्स. टू इव्हॅल्युएट द न्यूली डेव्हलप्ड कॉम्पोनंट्स. टू इव्हॅल्युएट द न्यूली डेव्हलप्ड कॉम्पोनंट्स. जर एखादा कॉम्पोनंट आपल्याला काय करायचं आहे, इव्हॅल्युएट करायचा आहे, नवीन काय करायचं आहे, डेव्हलप करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आपण मेट्रोलॉजीचा यूज करतो आहे. कॉम्पोनंट्स असू दे किंवा इन्स्ट्रुमेंट, एखादं इन्स्ट्रुमेंट पर्टिक्युलर याच्यासाठी गो नो गो गेज आपण यूज करतो. गो नो गो गेज पर्टिक्युलर स्टँडर्ड साईजचे असतात. पण एखाद्याला रिक्वायर आहे की आपल्याला असा एक गेज तयार करायचा आहे की तो आपण जो प्रॉडक्ट बनवणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला तो चेकिंगसाठी आपल्याला यूज करायचा आहे. मीन्स न्यूली डेव्हलप्ड. मग त्याच्यामध्ये R&D डिपार्टमेंट असेल, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट असेल, ते त्याच्यामध्ये काम करतं आहे आणि त्यामध्ये आपण मेट्रोलॉजीचा यूज करतो आहे. टू डिटरमाइन द कॅपॅबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. टू डिटरमाइन द कॅपॅबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. कॅपॅबिलिटी मीन्स, आता एक एक्झाम्पल घ्या, मायक्रोमीटर अँड व्हर्नियर कॅलिपर. मायक्रोमीटरसुद्धा इंटरनल डाया आणि एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करतं आहे आणि व्हर्नियर कॅलिपरसुद्धा एक्सटर्नल डाया आणि इंटरनल डाया मेजर करतं आहे. पण याच्या लिस्ट काउंटमध्ये डिफरंट आहे. याच्या दोन्हींच्या लिस्ट काउंटमध्ये डिफरन्स आहे. मग याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? व्हर्नियर कॅलिपरचा लिस्ट काउंट आहे 0.02 mm आणि मायक्रोमीटरचा लिस्ट काउंट आहे 0.01 mm. That is the example. See the example, 20 plus minus 0.01 mm. In that time, कोणतं इन्स्ट्रुमेंट आपण यूज करतो या ठिकाणी? दॅट इज द कॅपॅबिलिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. दॅट इज द कॅपॅबिलिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. हे काय आहे? याच्यामध्ये आपण कोणतं इन्स्ट्रुमेंट यूज करणार आहे? मायक्रोमीटर यूज करणार आहे. याच्यामध्ये आपण मायक्रोमीटर यूज करणार आहे कारण त्याचा जो टॉलरन्स व्हॅल्यू जी आहे प्लस मायनस 0.01 mm, हा लिस्ट काउंट कशाचा आहे? मायक्रोमीटरचा आहे. जर इथं 0.02 mm असतं तर आपण त्या ठिकाणी व्हर्नियर कॅलिपर यूज करू शकलो असतो. टू एनहान्स कंझ्युमर सॅटिस्फिकेशन. टू एनहान्स कंझ्युमर सॅटिस्फिकेशन.
आता या सगळ्याच्या थ्रू काय केलं पाहिजे, मी मगाशी तुम्हाला काय सांगितलं, क्वालिटेटिव्हली अँड क्वांटिटिव्हली आणि कमी कॉस्टमध्ये जर आपण प्रॉडक्ट जर कस्टमरला दिला तर कस्टमरचं काय होणार आहे, सॅटिस्फिकेशन होणार आहे. अशी आपल्याला बरीचशी एक्झाम्पल पुढं बघता येतील मेट्रोलॉजीमध्ये की आपल्याला कसं कस्टमर सॅटिस्फिकेशन करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण मेट्रोलॉजीचा यूज कसा करणार आहे. नेक्स्ट, to minimize the cost of inspection by effective utilization of instruments and available facilities. That is the important thing about these objectives of metrology. To minimize the cost of inspection. कॉस्ट ऑफ इन्स्पेक्शन कमी करायचं म्हणजे काय करायचं की त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर कोणतं इन्स्ट्रुमेंट लागणार आहे, कोणतं इन्स्ट्रुमेंट लागणार आहे, आपलं प्रोडक्शन कसं आहे, जॉब प्रोडक्शन आहे, बॅच प्रोडक्शन आहे, मास प्रोडक्शन आहे आणि त्याच्यासाठी कोणतं इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला यूज करणार आहे. जर मास प्रोडक्शन असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला गेजेस तयार करायला लागतील. तिथं काय होणार आहे, तुमची इन्स्पेक्शन कॉस्ट कमी येणार आहे. जर पर्टिक्युलर एखादा आपण बेरिंग प्रोडक्ट करतो आहे, बेरिंगचं प्रोडक्शन करतो आहे, तर त्याच्यासाठी आपण प्रत्येक बेरिंगसाठी व्हर्नियर कॅलिबर किंवा मायक्रोमीटर यूज करून चालणार नाही, कारण तिथं आपल्याला इन्स्पेक्शन कॉस्ट वाढणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला पर्टिक्युलर गेजेस तयार करावे लागतील, त्या साईजचे गेजेस तयार करावे लागतील, तर तिथं आपली कॉस्ट ऑफ इन्स्पेक्शन कमी होईल. आणि इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटचं जे आहे युटिलायझेशन इफेक्टिव्हली करायचं आहे, इफेक्टिव्हली युटिलायझेशन करायचं आहे. तिथं तुमची लेबर कॉस्ट, प्रॉडक्ट कॉस्ट, इन्स्पेक्शन कॉस्ट या सर्व गोष्टीवर त्याचा इम्पॅक्ट होतो. अँड दिस अवेलेबल फॅसिलिटीज, आणि तुम्हाला जे अवेलेबल आहे त्या फॅसिलिटीमध्ये आपण त्या सर्व काही गोष्टी करायच्या आहेत. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस रिवर्क अँड रिजेक्शन्स बाय युझिंग क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स. To reduce rework and rejection by using quality control techniques. Various quality control techniques such as 5S, Six Sigma, process capabilities, sampling plans. That is the various techniques of quality control techniques to reduce rework and rejections. Reduce rework and rejections. Rework कधी करावं लागणार आहे, एखादा पार्ट जर आपल्याला रिप्लेस आला, एखादा पार्टमध्ये डिफेक्टिव्ह जर असतील तर त्याच्यावर आपल्याला रिवर्क करावं लागणार आहे. रिवर्क कधी रिवर्क ज्यावेळी करणार आहे आपण त्यावेळी काय करणार आहे, ज्यावेळी सुरुवातीला तो पार्ट बनवायला जितका वेळ लागला त्याच्या प्लस हा रिवर्कसाठी वेळ लागणार आहे, तो त्याच्यामध्ये ॲड झाला, म्हणजे तिथं मशीन कॉस्ट, जे काय तुमचं अवेलेबल फॅसिलिटी आहे ते सर्व फॅसिलिटी त्याच्यासाठी, म्हणजे लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हे सर्व जे काय आहे ते त्याच्यासाठी लागणार आहे. त्यामुळे ते रिवर्क रिड्यूस करायचं, म्हणजे बनवतानाच पार्ट कसा क्वालिटी बनवायचा, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रॉपर ॲक्युरेसी आली पाहिजे. जर ॲक्युरेसी नसेल तर तो काय होणार आहे, रिवर्कला येणार आहे किंवा त्याची कॉस्ट कमी येणार आहे. कॉस्ट कमी आली, लेबर कॉस्ट वाढली किंवा इलेक्ट्रिसिटी वाढली तर काय होणार आहे, कंपनी लॉसमध्ये जाणार आहे, म्हणजे त्याचा तोटा कंपनीला होणार आहे. कंपनीला तोटा झाला तर तुमच्या परफॉर्मन्सला तोटा होणार आहे, बरोबर. म्हणजे आणि रिजेक्शन कधी होणार आहे, जास्त डिफेक्टिव्ह जर जास्त असतील तर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये रिजेक्शन्स वाढणार आहे. बघा बाजारामध्ये आता रिजेक्टेड वस्तू तुम्हाला 1000ची वस्तू असेल तर ती 300-400 रुपयाला मिळून जाईल आणि ते आपण हौसून घेतो आहे की कारण का की आपल्याला ते कमी दरात मिळेल. कमी दरात मिळत नसते, ती डिफेक्टिव्ह त्यामध्ये असतात, जास्त डिफेक्टिव्ह त्यामध्ये असतात आणि आपण घेतल्यानंतर त्याला यूज करण्यानंतर आपल्याला ते समजते की याच्यामध्ये डिफेक्टिव्स आहेत. म्हणून काय म्हणलं, टू रिड्यूस रिवर्क अँड रिजेक्शन्स बाय युझिंग क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स. आणि ती कमी दरातली वस्तू घेऊन आपण ती जास्त का त्याचं जे लाईफ आहे 1 वर्षी जर एखाद्या स्लीपरची गॅरंटी असेल, वॉरंटी असेल तर आपल्याला ते जर ते रिजेक्शन